दोस्तों अज दिस वीडियो विच स्वागत है। रितेश लखी अनप्लग की अज की इस रिपोर्ट के विच मैं गल करांगा स्पोर्ट्स परसन ते खिडारियों बारे। ओलंपिक का महाकुंभ चलता पाया तो नित रोज़ आपां ऐसियां तस्वीरां वेखते हैं, वीडियोज़ वेखते हैं जिस विच कि सानू अपने खिडारियों उत्ते स्पोर्ट्स परसन उत्ते माण हुंदा है। देश की साख नूं, देश के नां नूं, देश के तिरंगे नूं उच्चा रखने लिए ये नौजवान ये खिडारी कितनी मेहनत करते हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लाया जा सकता। सरकारां, एस्टैबलिशमेंट ते ईवन साढ़े वर्गे लोग जो कि अज इस महाकुंभ या इस मेले के दौरान कुछ दिनों या कुछ हफ्तों लिए इन्हों की वाहवाही कर रहे हैं, कुछ हफ्तों बाद इन्हों भुल चुके होंगे तो उस तो बाद आ जिहड़ा ताड़ियां बजाने का सिलसिला या पंज भलवानी के जोड़े मैच है, कुश्ती के जोड़े मैच है उन्होंने देखने का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। फिर उही क्रिकेट या उही वड्डियां खेडां या उही फिल्मी सितारियां वाल साडी रुचि ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन्हां खिडारियों को भुलाता जाएगा। सो ये इन्हां दी त्रासदी है, वो त्रासदी जो कि ओलंपिक्स के 4 या 5 साल तो बाद होने वाली इस मुकाबले के कुछ दिनों तक साड़ी जिहड़ी संवेदनशीलता इन्हां प्रति जागती है, साड़ी सोच समझ इन्हां प्रति जागती है तो उस तो बाद असीं एक बार फिर गहरी नींद सो जाने। लेकिन अज मैं गल करांगा खिडारियों की जिंदगी के नाल जुड़े हुए एक बड़े ही वखरे ते बहुत ही काले चैप्टर की। मैं गल करांगा कुछ ऐसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स परसनस या ओलंपियंस जो कि अपराध ते जुर्म की दुनिया नाल जुड़ गए, जो कि गैंग्स का हिस्सा बन गए, खुद एक गैंगस्टर वजों भी उन्होंने काम किया। किसी ने नारकोटिक्स या नशे की तस्करी के पैर रखा तो किसी ने दिल्ली या आस पास के इलाकों के ऐसे बहुत से पुट्ठे सीधे काम शुरू करते जिन्हों तो बाद अज एक मर्डर के केस में उन्होंने अंदर किया गया है। 2 पार्ट की सीरीज़ होएगी। इस विच मैं पंजाब के जिहड़े ड्रग लॉर्ड मन्ने गए हैगे ने, हालांकि कुश्ती के एक अर्जुना अवार्ड विजेता वो रहे हैगे ने, पहलवान वो रहे हैगे ने, जगदीश भोला उन्हों की गल भी करना चाहना है लेकिन उन्होंने मैं चैप्टर बाद के लियावांगा। पहला मैं एक बहुत ही ताज़ी घटना के बारे गल करांगा जो कि कुछ महीने पहला ही वापरी सी ते मैं गल कर रहा हाँ 2 बार ओलंपिक्स के विच देश का नां चमकाउण वाले ब्रोंज ते सिल्वर मैडलिस्ट लैण वाले 2008 दियां जड़ियां बीजिंग ओलंपिक्स होईयां सन ते 2012 दियां जड़ी लंडन ओलंपिक्स होई सी उस विच देश लई ब्रोंज ते सिल्वर मैडल लगातार 2 ओलंपिक्स ते 2 मैडल लैण वाले सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार रेसलर दी। सुशील कुमार इन्हां दिनां दे विच तिहाड़ जेल दे विच बंद हैगे ने। सुशील कुमार अपनी सप्लीमेंट ते अपनी भलवानी जिहड़ी है वो तिहाड़ जेल दे ही उन्हां कोठरियां दे विचों कर रहे हैगे ने, उन्हां बैरकां दे विचों कर रहे हैगे ने। इसका सबब ज़्यादातर लोग जानते होंगे। कुछ महीने पहला 4 मई 2021 की घटना छत्रसाल स्टेडियम जो कि सुशील कुमार का एक तरीके का घर है, बीते तकरीबन 1.5 दहाके तो सुशील कुमार ने अपनी जिंदगी में जिन्ना समा छत्रसाल स्टेडियम के विच प्रैक्टिस करदਿਆਂ होया या उत्थे होर नौजवानों या नौजवान पहलवानों को प्रैक्टिस करवाउंदिਆਂ होया बिताया है, उन्होंने शायद उन्होंने अपने घर नहीं बिताया। सो सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम के विच एक होर पहलवान जो कि जूनीयर नैशनल चैंपीयन सी सागर धनकर नां दा उसनूं अते उसदे साथी अजय नूं कुੱਟਤਾ। एक घटना सी जिस विच कि कई पहलवानों ने मिलकर जिन्हां दी अगवाई सुशील कुमार कर रहा सी उस वालों एक ऐसी वारदात को अंजाम दिता गया जिसका कि वीडियो बनाया गया तो उस तो बाद उस नौजवान की सागर धनखड़ की इस पूरी वारदात के विच इस हमले के विच मौत हो गई। सागर धनखड़ की हत्या तो उसनूं अगवा उसनूं ते उसदे साथी नूं अगवा करन दे केस दे विच सुशील कुमार 12 होर लोगों समेत यानी कि 12 होर जिन्हां विचों कई होर पहलवान हैगे ने उन्हां सने तिहाड़ जेल दे विच है। ये एक बहुत वड्डी घटना सी क्योंकि देश का एडा डेकोरेटेड खिडारी ओलंपिक्स की शान, देश का शान ते कई जड़े ब्रांड्स हैगे ने उन्हां दा जड़ा एंडोर्स करन वाला ये पहलवान जिसने कि पहलवानी नूं देश दे विच एक नवां मुकाम जड़ा हासिल करवाउण दे विच इस युग दे विच घट्टो घट्ट इस मॉडर्न हिस्टरी दे विच एक बहुत वड्डा योगदान दिता सी, वो तिहाड़ जेल विच पहुंच जाता है। लेकिन सुशील कुमार की गल बात करन या छत्रसाल स्टेडियम की इस घटना वो क्यों हुई, ये वारदात की सी ते की इहदे पिछे दा पिछोकड़ सी, इस तो पहला दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को समझना पैना है क्योंकि सुशील कुमार की यह जी घटना छत्रसाल स्टेडियम की हुई है ये एक वखरा मामला नहीं सी, एक आइसोलेटेड केस नहीं सी, इंसुलेटेड केस नहीं सी। ये एक पूरी घटनाक्रम जुड़ता है सुशील कुमार के पिछले तकरीबन 4 या 5 सालों की जिंदगी। ओलंपिक्स के विच ब्रोंज ते सिल्वर मैडल लैन ते एडे वड्डे पद्धर की शोहरत हासिल करने तो बाद कई विवादों के नाल सुशील कुमार का ताल्लुक रहा, लेकिन समझाया जाता भी बीते तकरीबन 2 ते 3 सालों तो सुशील कुमार दिल्ली के कई गैंग्स के नाल संबंधों के विच सी, जिस दे विचों सब तो अहम गैंग सी काला जठेड़ी का वो गैंग जिसका जिक्र मैं पहला किया है। लॉरेंस बिश्नोई ते काला जठेड़ी एक लीग के चलते हैं तो दस्या जाता है भी सुशील कुमार एक चेहरा सी, काला जठेड़ी ते उसका गैंग वालों दिल्ली के आस पास के NCR के इलाकों के बहुत से ऐसे टॉल प्लाजा सन जिन्हों के उत्ते बतौर ठेके उन्होंने लै लिया गया सी।
फ्रंट फेस उन्हों का सुशील कुमार सी, लेकिन सुशील कुमार क्योंकि उसको बहुत सारे पहलवान सन, उसको बहुत सारे ऐसे दबंग लोग सन, मसल पावर सी, ते काला जठेड़ी ने फ्रंट उत्ते सुशील कुमार नूं करके अपने हिस्से पवा के ये सारे टोल प्लाजा ते दिल्ली के कई नाइट क्लबां दे विच सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसरां नूं प्रोवाइड करन दा एक काम धंधा जिहड़ा सी ਉਹ शुरू कर रखा सी। सो एक वाइट का धंधा सी जिसनों पिछों काला जठेड़ी गैंग ऑपरेट कर रहा सी ते सामने फ्रंट के उत्ते सुशील कुमार काम कर रहा सी। समझण वाली गल है भी सुशील कुमार एडा डेकोरेटेड खिडारी सी जिसनों की करोड़ों रुपए जिहड़े जदों कि उन्होंने लंडन और बेजिंग ओलंपिक्स 2008 ते 2012 भी जिहड़े होए सन, उन्होंने भी जदों एक तो बाद एक मैडल जिते सन, उन्होंने पैसे की कोई कमी नहीं सी। रेलवेज़ दे विच उसकी नौकरी लाती गई सी, डेपूटेशन के उत्ते वो छत्रसाल स्टेडियम के विच ऑफिसर ऑन स्पैशल ड्यूटी सी। सुशील कुमार के पारिवारिक पिछौकड़ की गल करनी जरूरी इस वास्ते क्योंकि सुशील कुमार दामाद सी, जवाई सी सतपाल सिंह दा, जो कि खुद एक पहलवान सन ते पहलवानां दे कोच सन। सुशील कुमार की जिहड़ी शागिर्दी सी वो सतपाल सिंह के हेठ ही सी ते सतपाल सिंह ने अपनी बेटी का जिहड़ा विआह सी वो भी सुशील कुमार नाल ही कीता। सो एक जमाई के तौर पर भी सुशील कुमार ते एक बहुत ही चंगे पहलवान के तौर पर भी सतपाल सिंह, जो कि खुद भी दबंगई ते बदमाशी दी बहुत सी घटनावां दे विच उहदा नां गूंजदा हुंदा सी, वजदा हुंदा सी दिल्ली के इलाके दे विच। उसकी छत्र छाया दे विच सुशील कुमार की जिहड़ी ग्रोथ है वो हुई। छत्रसाल स्टेडियम के विच पहलवानी नूं लैके एक बहुत वड्डा अखाड़ा भी सी, एक बहुत वड्डा ट्रेनिंग सेंटर भी सी ते उस पूरे छत्रसाल स्टेडियम की जिहड़ी जिम्मेवारी सी वो सतपाल पहलवान कोल तकरीबन 2 दहाके रही, जिस तो बाद 2016 तो बाद ये पूरा जिहड़ा जिम्मा सी वो अपने ही जवाई सुशील कुमार नूं दिता गया। सुशील कुमार भी हुण बेशक वो टोक्यो जाना चाहता सी, टोक्यो खेडा भी जाना चाहता सी, उहदे लई क्वालीफाई करना चाहता सी, जदोजहद कर रहा सी, लेकिन उस दे विच उसदा काम नहीं बनिया। उस तो पहला ही ये पूरी छत्रसाल स्टेडियम की घटना हो गई, वारदात हो गई, जिस विच कि उसदे हत्थों एक होर पहलवान की मौत हो गई। साल 2016 तो बाद सुशील कुमार की जिंदगी के विच कुछ ऐसे एलीमेंट आ चुके सन जिन्होंने आप बैड एलीमेंट्स कहते हैं। बहुत से ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने विच कि काला जठेड़ी के लोग सन या होर बहुत से ऐसे दिल्ली के आउटर सर्किट आउटर दिल्ली जिसनों आप कहते हैं उस दे विच बहुत से ऐसे गैंग ऑपरेट कर रहे हैं ने। इत्थे मैं थोड़ा जिहा जिक्र एक बार दोबारा करांगा क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नाल जुड़े हुए एक वीडियो दे विच मैं नीटू दबोड़िया की गल कीती सी ते नीरज भवाना की गल की सी। नीटू दबोड़िया जिसका एनकाउंटर 2013 में होया, उस तो पहला ही नीटू दबोड़िया ते नीरज भवाना जिहड़ा गैंग सी, नीटू भवाना इनफैक्ट दबोड़िया का ही एक बंदा सी, बाद दे विच आपस दे विच उन्हां दे कुछ ऐसे वखरेवें होए, एक गैंग वार शुरू हुई, भवाना का गुट अलग हो गया, नीटू दबोड़िया जिहड़ा एनकाउंटर च मारिया गया ते बाद दे विच भवाना अते नीटू दबोड़िया के गैंग के कई मैंबरां दी हत्यावां होईयां, सोनू पंडित तो लैके पारस गोल्डी तक। सो एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला सी। 2012 तो 2015 तक दस्सिया जांदा भी ये दोवां गैंग्स दे विच तकरीबन 9 जिहड़े गैंगस्टर सन दोवें पासियां दे उन्हां नूं मार गिराया गया। एक दूसरे वल्लों गैंग वॉर जिहड़ियां सी वो लगातार दिल्ली विच होईयां। उन्हां हालातां तो बाद कुछ साल बाद जदों सुशील कुमार इस पूरी पिक्चर दे विच आंदा है, उस वक्त काला जठेड़ी एक वखरा गैंग है जो कि आनंदपाल डीडमा ते लॉरेंस बिश्नोई होना दे नाल एक लीग दे विच चलदा सी। उस गैंग दी जिहड़ी सरपरस्ती सी वो किते ना किते सुशील कुमार नूं मिलदी है। जिवें मैं पहला जिक्र किया सुशील कुमार को पैसे की कोई घाट नहीं सी, डेपूटेशन ते बतौर एक OSD छत्रसाल स्टेडियम में उसनों नौकरी भी मिली हुई सी, कई ब्रांड्स की एंडोर्समेंट उस कोल सी। ये दस्सिया जाता भी सालाना कई करोड़ रुपया उसकी इनकम सिर्फ एडवरटीजमेंट तो यानी कि टीवी के इश्तिहारां तो सी। लेकिन ऐसी चंगी नौकरी, एडा चंगा पिछौकड़, एक इलस्ट्रियस इतिहास, देश का नां उच्चा करन दा एक एडा वड्डा जिहड़ा सिर उहदे सिर बन्निया होया सी, ये सारी चीज़ों को पिछे रख के उस चकाचौंध, मैं उस चकाचौंध कहांगा वो अंडरवर्ल्ड की क्रिमिनल जगत की उस दुनिया दे विच क्यों सुशील कुमार का पैर धसदा गया, ये अपने आप विच कोखण ते एक चर्चा का विषय भी है तो एक समीक्षा का विषय भी है। लेकिन बतौर एक पहलवान सुशील कुमार जिन्ना मर्जी वधिया रहा होवे, उसने देश लई जो मर्जी किया होवे, लेकिन विवादा दे नाल उसका जिहड़ा ताल्लुक है वो हमेशा ही रहा एक मैनीपुलेटर के तौर पर भी, क्योंकि हत्थ विच कमान आ चुकी सी, छत्रसाल स्टेडियम की पूरी जिम्मेवारी सी, आने वाली पीढ़ी के नवी पनीरी या नवे पहलवानों को पैदा करने का जिम्मा उस उत्ते सी। उस हालात दे विच उन्हां पहलवानों को मैनीपुलेट करना या उन्होंने अपने तरीके नाल चलाण का जिहड़ा सिलसिला सी वो भी सुशील कुमार ने शुरू करता सी। सो एक गलबा जिहड़ा सी सुशील कुमार का छत्रसाल स्टेडियम उत्ते बनता जा रहा सी। यही कारण से भी कई होर ऐसे पहलवान जिन्हां विच कि योगेश्वर दत्त या बजरंग पुनिया जो कि छत्रसाल स्टेडियम तो ही उभरना शुरू होए, बाद दे विच उन्होंने किनारा कर लिया सी सुशील कुमार तो छत्रसाल स्टेडियम तो अपनी अपनी अकैडमियां, क्योंकि ये साल लोग भी ओलंपिक्स दे विच मैडल जेतू सन, इन्होंने अपनी अपनी अलग अकैडमीज़ खोलियां तो सुशील कुमार की हरकतां तो उहदी गतिविधियां तो दूरी मेनटेन करनी शुरू की। सुशील कुमार जिहड़ा सी
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਤਾਇਆ ਵੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ, ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਾਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਲਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਉਂਸਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਲਈ ਐਸੇ ਮਸਲਮੈਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ, ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ, NCR ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਈ 4 ਦੀ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕੇजेस ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਜੇ ਉਰਫ ਸੁਨੀਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਰਫ ਸੁਨੀਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਸੀ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਹਾਸੁਨੀ ਕੁਝ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧਨਖੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਬੰਗਈ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੁਲਾਏ। ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਉਰਫ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਸਲੈਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ
ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਮਕਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਲੀਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦਾ ਉਹ ਗੈਂਗ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦੇ ਆંકੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ, ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਛਪੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੁੰਡਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਰਫ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਈਨਲੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੋਕ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਖੁਦ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਉਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਥਲੜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਜਾਂ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਸੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਲੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੂਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਧੱਸਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਭਲਵਾਨ ਆਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਈ ਦੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਐਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।